decimation in frequency algorithm and radix for FFT algorithm. So what is meant by radix to decimation in frequency? So last class lo nenu cheppinedi vachesi decimation in time, ఇప్పుడు వచ్చేసి డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి. సో ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథంలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డెసిమేషన్ ఇన్ టైము, డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం. సో ఎఫ్ఎఫ్టి మీన్స్ వాట్? ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇన్ దిస్ ద అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ divided into smaller and smaller subsequences. So here the output sequence x of k is divided into smaller and smaller subsequences. That is why the name decimation in frequency. Initially the input sequence x of n is divided into 2 sequences, x1 of n and x2 of n, consisting of first n by 2 samples of x of n and the last n by 2 samples of x of n respectively. Then we find the n by 2 point sequences f of n and g of n as f of n is equal to x1 of n plus x2 of n and g of n is equal to x1 of n minus x2 of n w capital N small n అన్నమాట. చూడండి. సో initially the input sequence x of n is divided into 2 sequences, x1 of n and x2 of n, consisting of first n by 2 samples of x of n and the last 2 n by 2 samples of x of n respectively. Then we find the n by 2 point sequences f of n and g of n as f of n is equal to x1 of n plus x2 of n and g of n is equal to x1 of n minus x2 of n w capital N small n, that is the Friedel factor. The n by 2 point DFTs of the above 2 sequences given even numbered and odd numbered output samples respectively. The above procedure can now be iterated to express each n by 2 point DFT as a combination of 2 n by 2 point DFTs. This process is continued until we are left with 2 point DFTs. So you can observe the butterfly diagram of discrete in frequency algorithm. So discrete in time algorithm లో Friedel factor ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ కింది డైరెక్షన్ ఉంది. అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథంలో WNK చూడండి ఒకసారి, మీకు స్లైడ్లో చూడండి, WNK ఎక్కడ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకేనా? P అండ్ Q అనేటువంటి P అండ్ XM ఆఫ్ P అండ్ XM ఆఫ్ Q అనేవి ఇన్పుట్స్ అనమాట. XM plus 1 of P, XM plus 1 of Q are the 2 outputs of the butterfly. So P and Q వచ్చేసి ఏంటివి? సో those are the nodes అనమాట. Nodes P and the nodes P and Q represent the memory locations. You can observe the butterfly diagram. Butterfly diagram లో basic butterfly diagram లో అంటే బేసిక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ అంటే 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, 2 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఆ బేసిక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్లో మనకు ఎలా డ్రా చేస్తారో చూడండి. XM ఆఫ్ P, XM ఆఫ్ Q, XM ఆఫ్ P వచ్చేసి WNK అనమాట. దట్ ఈస్ ద Friedel factor ఆర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫ్యాక్టర్. XM ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు XM ఆఫ్ P ప్లస్ XM ఆఫ్ Q. XM plus 1 of Q is equal to XM of P minus XM of Q WNK. This is the basic butterfly diagram of 2 input. You can observe the summary steps of radix to DIF FFT algorithm. So DIT algorithm లో కూడా 10 steps, DIF algorithm కూడా 10 steps అన్నమాట. చూడండి వాటికి వీటికి ఏ స్టెప్స్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్తాను. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ n is equal to 2 power m, where m is number of stages. సో ఫస్ట్ స్టెప్ DIT అల్గారిథంలో DIF అల్గారిథంలో సేమ్ అనమాట. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ ఎన్ని? n is equal to 2 power m. ఈ 10 పాయింట్స్ చెప్పేటప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ DIF అల్గారిథంకు అండ్ DIT అల్గారిథంకు ఎక్కడ చేంజ్ ఉందో ఆ పాయింట్స్ మాత్రం మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ n is equal to 2 power m. సో ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ సేమ్ అనమాట. The input sequence is natural order.
సో అక్కడ మనకు డిఐటి అల్గారిథంలో వచ్చేసి ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది, బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. అంటే ఒక నెంబర్స్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ను ఫస్ట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ రాసి వాటికి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ రాసి మళ్ళీ వాటికి చేంజ్ చేస్తామంట. సో ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఐటి. ఇక్కడ డిఐఎఫ్ లో ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ న్యాచురల్ ఆర్డర్. ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ న్యాచురల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంది, సో x(0), x(1), x(2) అంటే ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఏం చేంజ్ కావన్నమాట. ఓకేనా. సెకండ్ స్టెప్ వేరియేషన్ ఉంది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ ఈజ్ గివెన్ బై m = log n base 2. సో అక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ సేమ్ అనమాట, టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఏమైపోతుంది, m ఓకేనా, టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ m log n base 2 అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈచ్ స్టేజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ n/2 బటర్ఫ్లైస్. సో బోత్ డిఐటిలో డిఐఎఫ్లో కూడా సేమ్ అనమాట. ఈ ప్రతి స్టేజ్లో మనకు n/2 బటర్ఫ్లైస్ అనేటివి వస్తాయన్నమాట. సపోజ్ నేను మీకు మన ప్రాబ్లం చెప్పాను, 16 పాయింట్ డిఎఫ్టీకి ఎన్ని బటర్ఫ్లైస్ వచ్చినాయి, 8 బటర్ఫ్లైస్ వస్తాయి. ప్రతి స్టేజ్లో 8 బటర్ఫ్లైస్ వస్తాయి 16 పాయింట్ డిఎఫ్టీకి అయితే. ఓకేనా. ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సపరేటెడ్ బై 2 capital M minus M samples, where M represents the stage index. For first stage small m is equal to 1 and second stage small m is equal to 2. For third stage small m is equal to 3 అనమాట. సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ కూడా సేమ్ అనమాట. ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై n/2 log n base 2. ఓకే. సెవెంత్ స్టెప్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై n log n base 2. The Twiddle factor exponents are a function of, చూడండి సెకండ్ స్టెప్ ఎయిత్ స్టెప్ డిఫరెంట్ అనమాట. The Twiddle factor exponents are a function of stage index small m and is given by k is equal to capital N into small t by 2 capital M minus small m plus 1, where t is equal to 0, 1, 2 so on to 2 capital M minus small m minus 1. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 4.38. అంటే సెకండ్ స్టెప్ ఎయిత్ స్టెప్ రాడిక్స్, మిగతా అన్ని స్టెప్స్ డిఐటిలో డిఐఎఫ్లో సేమ్ అనమాట. ఓన్లీ సెకండ్ స్టెప్ ఎయిత్ స్టెప్ నైన్త్ స్టెప్ అండ్ 10th స్టెప్ ఈ 4-5 స్టెప్స్ అనేటివి ఆ డిఐటికి డిఐఎఫ్కు వేరియేషన్ ఉంటుంది. 9th స్టెప్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఈజ్ గివెన్ బై 2 small m minus 1. సో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ప్రతి స్టేజ్లో ఎలా ఉంటుంది, 2 m minus 1 అన్నమాట. ఓకేనా. ద ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఎక్స్పోనెంట్ సీక్వెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ m రిపీటెడ్ ఈజ్ గివెన్ బై 2 m minus 1. ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంది, ఫిడిల్ ఫ్యాక్టర్ని అంటే WNK అనేది ప్రతి బటర్ఫ్లైలో ప్రతి స్టేజ్లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందని, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్. మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి, రాడిక్స్ టు డ్రా ద 4-point రాడిక్స్ టు డిఐఎఫ్ FFT బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. చూడండి, సో మీకు డ్రా ద 4-point రాడిక్స్ టు డిఐఎఫ్ FFT బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ ఫర్ డిఎఫ్టీ అంటే మనకి ఏం చెప్పాను, ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఎలా చెప్పాను. ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఒకసారి స్టెప్స్ చూడండి, మనకు క్యాపిటల్ N ఎంతమ్మా, క్యాపిటల్ N అండ్ రాడిక్స్ డ్రా ద 4-point అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని అర్థం అప్పుడు. సో క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 m ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది అనమాట. సో సెకండ్ అడిగి ఫస్ట్ స్టెప్ సరిపోయిందా. ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి, ఎన్ని అంటే 4 అంటే 4 ఇన్పుట్స్ అప్పటికి 4 అవుట్పుట్స్ అని, అది క్యాపిటల్ N. క్లియర్. సెకండ్ స్టెప్ చెప్తాను చూడండి. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఇన్ న్యాచురల్ ఆర్డర్. ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ న్యాచురల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంది, అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ అనేటివి x(0), x(1), x(2) అండ్ x(3) ఉందన్నమాట. సో అవుట్పుట్ సైడ్ మళ్ళీ మారిపోయింది చూడండి, x(0), x(2), x(1), x(3). యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ గివెన్ బై, సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకు, 2 ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. సో 4-point రాడిక్స్ టు డిఐఎఫ్లో మనకు 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి స్టేజ్లో మనకి ఎన్ని బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి,
మనము తీసుకోవడం ఎన్ని తీసుకున్నాము, ఎన్ని క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకున్నాము కాబట్టి 4/2 బటర్ఫ్లైస్ అంటే 2 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. చూడండి 2 బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇన్పుట్ సైడ్ ప్రతి స్టేజ్లో 2 బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. అబ్జర్వ్ చేసినారా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సపరేటెడ్ బై 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m శాంపుల్స్ వేర్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టేజ్ ఇండెక్స్ అనమాట. సో ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద 2 పవర్ M మైనస్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m శాంపుల్స్ అనమాట. సపోజ్ మనకు క్యాపిటల్ M ఎంత వచ్చింది 2, క్యాపిటల్ M అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట, స్మాల్ m అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. స్టేజ్ 1కి అయితే స్మాల్ m వచ్చేసి 1 తీసుకోవాలి, స్టేజ్ 2కి అయితే స్మాల్ m అనేది 2 తీసుకోవాలి. సపోజ్ స్టేజ్ 1 తీసుకోండి, 2 పవర్ 2 మైనస్ 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, 2 పవర్ 1 అంటే 2. ఓకేనా? అదేవిధంగా స్టేజ్ 2లో తీసుకోండి, 2 పవర్ క్యాపిటల్ M అంటే 2, స్మాల్ m కూడా 2, 2 పవర్ 2 మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 0 అంటే 1. అంటే ఒక స్టేజ్లోనేమో ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై 2 శాంపుల్స్ అనమాట. ఒక స్టేజ్లోనేమో ఆ సెకండ్ స్టేజ్లోనేమో ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై 1 శాంపుల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద 5th స్టెప్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ అనేది డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములా అప్లై చేసి రాయొచ్చు, నో నీడ్ టు సాల్వ్ అనమాట. సో n/2 log n base 2 అంటే ఏంది, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో 4/2 log n. ఓకే, 4/2 అంటే 2 వస్తుంది, 2 log 4 base 2 అంటే 2 into 2 4 అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని అవుతాయి, 4 అవుతాయి. అదే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఎన్ని అవుతాయి, 4 into 2 8 అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూడండి, ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఇవి అనమాట. W40 W41 అని రాసాడే అదనమాట. ఓకేనా? దోస్ ఆర్ ద ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో మనకు ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఇండెక్స్ అనమాట. సపోజ్ మనకు చూడండి, క్యాపిటల్ M అనేది మనకు ఫిక్స్డ్ 2 అనేది. ఫస్ట్ మీరు మనకు ఈ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఆ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు NT/2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ప్లస్ 1. ఇందులో మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. ఓకేనా? టీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, టీ అనేది ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 సో ఆన్ టు 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m మైనస్ 1. టీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చెప్తా చూడండి. సో క్యాపిటల్ M ఎంత మనకు 2 అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రాబ్లం ప్రకారం 4 రాడిస్ 2కు క్యాపిటల్ M 4 ఓకే, క్యాపిటల్ M మనకు 4 వచ్చింది కాబట్టి M వచ్చేసి 2 వచ్చింది, క్యాపిటల్ M 2 వచ్చింది. ఓకేనా? క్యాపిటల్ M 2, స్మాల్ m అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసి 1. ఓకేనా? 2 పవర్ 2 మైనస్ 1, 2 పవర్ 2 మైనస్ 1 ఏమవుతుంది, 2 పవర్ 1. ఓకే, 2 పవర్ 1 అంటే 2 మైనస్ 1 అంటే టీ అనేది 0,1 అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, సపోజ్ స్టేజ్ 2లో 2 పవర్ 2 మైనస్ 2 అంటే క్యాపిటల్ M అనేది 2, స్మాల్ m అనేది కూడా 2 అనమాట. 2 పవర్ 2 మైనస్ 2 అంటే ఏంది, 2 పవర్ 0. 2 పవర్ 0 వాల్యూ ఎంత, 1 మైనస్ 1 అంటే 0. అంటే స్టేజ్ 1లో టీ వాల్యూ వచ్చేసి 0,1, స్టేజ్ 2లో వచ్చేసి ఓన్లీ 0 అనమాట. ఆ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,1 అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చిందే ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్. కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి, స్టేజ్ 1లో చూడండి, W40 ఒకటి వచ్చింది, W41 ఒకటి వచ్చింది ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్. W40 అండ్ W41 అంటే 2 సరిపోయినాయా మనకు. ఓకేనా? టీలో మనకు 0,1 వచ్చింది, సో మనకు సరిపోయింది అనమాట. అదే టీలో 0 మాత్రమే వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? WNK కదా మనకు, సో K వాల్యూ వచ్చేసి 0 వచ్చేసింది. ఓకేనా? WNK అనేది W క్యాపిటల్ N అండ్ K అనమాట. స్టేజ్ 2లో చూడండి, స్టేజ్ 2లో ఏమో వచ్చేసింది W40 అండ్ W41. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా 2 పవర్ M మైనస్ 1. సో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఎన్ని ఉంటాయి, సపోజ్ ఫర్ స్టేజ్ 1 అనుకున్నాం. స్టేజ్ 1 అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ 1లో 2 పవర్ 1 మైనస్ 1 అంటే 2 పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, 2 పవర్ ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. సో 1 అంటే స్టేజ్ 1లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై వచ్చేసి ఒకటే ఉంటుంది.
ఇక్కడ చూడండి ఒకటే అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్. ఓకే, సెకండ్ స్టేజ్లో వచ్చేసి 2^2 - 1 అంటే 2^1. 2^1 అంటే 2 అనమాట. సో సెకండ్ స్టేజ్లో వచ్చేసి ఏమో మనకు 2 బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేసి ఒక బటర్ఫ్లై ఉందన్నమాట. అంటే ఒక బటర్ఫ్లై కాదు, ఒక సెట్ అంటే ఏంది, గ్రూప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు టూ ఉన్నాయి, టూ థింగ్స్ ఉంటే టూ థింగ్స్ కలిపి మనం ఒక సెట్ అనొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఒక సెట్ ఉంది, సెకండ్ స్టేజ్లో 2 సెట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ WNK అనేది లేదా ట్రివియల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్పోనెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో విచ్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద ఎక్స్పోనెంట్ సీక్వెన్స్ associated with small m is given by the 2^m - 1. సపోజ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనకు ఉండేదే 2 స్టేజెస్ అనమాట. స్మాల్ m ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి స్మాల్ m 1 కదా, 2^1 - 1 అంటే 2^0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది స్టేజ్ 1లో ఒక్కసారి అనమాట. అదేంది W40W41 అనేది. నెక్స్ట్ చూడండి అదే సెకండ్ స్టేజ్లో అనుకోండి 2^2 - 1 అంటే 2^1 అంటే 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ 2లో మనకు W40 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. చూడండి W40 1 W40 1 2 టైమ్స్. అంటే ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది చెప్పేదే 10th పాయింట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్క్రీట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ FFT అల్గారిథం. నెక్స్ట్ చూడండి రాడిక్స్ 4 అల్గారిథం చూడండి. ఇప్పుడు మనకు ఏం చెప్పాను, డైరెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అయిపోయినాయి. ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి, డిస్క్రీట్ ఇన్ టైము, డిస్క్రీట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. సో డిస్క్రీట్ ఇన్ టైం రాడిక్స్ 2 మళ్ళీ డిస్క్రీట్ ఇన్ టైంలో రాడిక్స్ టు డిస్క్రీట్ ఇన్ టైము, రాడిక్స్ టు డిస్క్రీట్ టైం ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ది వచ్చేసింది డైరెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్, సెకండ్ది వచ్చేసి ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో 2 టైప్స్, DIT, DIF. అందులో మనకు ప్రతి దాంతో అంటే DITలో DIFలో 2 పాయింట్, 4 పాయింట్, 18 పాయింట్, 16 పాయింట్ DIT అల్గారిథమ్స్, 2 పాయింట్, 4 పాయింట్, 8 పాయింట్, 16 పాయింట్ రాడిక్స్ టు DIF అల్గారిథం. ఇప్పుడు మనకు రాడిక్స్ 4 FFT అల్గారిథం చెప్తున్నా. సో ఒకసారి చూడండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై రాడిక్స్ 4 FFT అల్గారిథమ్స్. వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్. సో మనకు రాడిక్స్ 2 అంటే బేస్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2^m అనమాట, 2^M. అదే రాడిక్స్ 4లో ఏముంటుందంటే క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4^M ఆర్ 4^V అనేది తీసుకుంటాడు అనమాట. సమ్ టైమ్స్ ప్రోయాకిస్లో V అని తీసుకున్నాడు. సో ఓన్లీ ఇది రాడిక్స్ 4 స్ప్లిట్ రాడిక్స్ ఈ టాపిక్స్ మాత్రము ప్రోయాకిస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి. సో when the number of data points n in the DFT is a power of 4. చూడండి the number of data points n in the discrete Fourier transform is a power of 4, then it is known as the radix 4 FFT algorithm. We can of course always use a radix 2 algorithm for the computation. మామూలుగా in general మనము radix 2 for the computation purpose యూజ్ చేస్తాం. However, for this case it is more efficient computationally to employ a radix 4 FFT algorithm. So let us begin by describing a radix 4 decimation in time. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకు రాడిక్స్ 4లో కూడా మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డెసిమేషన్ ఇన్ టైము, డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో మీరు ఏ అల్గారిథం తీసుకున్నా, రాడిక్స్ 2 తీసుకున్నా, రాడిక్స్ 4 తీసుకున్నా, మీకు డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఉంటుంది, డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. టైం డొమైన్లో ఒకటి, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఒకటి. నెక్స్ట్ చూడండి let us begin by describing a radix 4 decimation in time FFT algorithm. So the decimation in time FFT algorithm explain చేస్తున్నాడు, which is obtained by selecting capital L is equal to 4 and M is equal to capital N by 4. So in the divide and
conquer approach. So divide and conquer approach I can explain later. For this choice of capital L and M, so capital L ఎంత తీసుకున్నాడు 4 తీసుకున్నాడు, capital M ఎంత తీసుకున్నాడు n by 4 తీసుకున్నాడు. So small we have L comma P is equal to capital L is equal to 4 తీసుకున్నాడు కాబట్టి small l ఎంత తీసుకున్నాడు 0 1 2 3 అన్నమాట. P వాల్యూ P కూడా అంతే అన్నమాట. స్మాల్ p ఎంత తీసుకున్నాడు 0 1 2 3. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ M ఎంత చెప్పాడు n/4 చెప్పాడు. ఇప్పుడు స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m వచ్చేసి 0 1 సో ఆన్ టు n/4 మైనస్ 1 అనమాట. స్మాల్ q వాల్యూ ఎలా తీసుకున్నాడు 0 1, అది కూడా స్మాల్ l స్మాల్ p, స్మాల్ m స్మాల్ q రెండు ఒకటే అనమాట. 0 1 సో ఆన్ టు n/4 మైనస్ 1 అనమాట. స్మాల్ n వాల్యూ చూడండి, సో l p m q రెండు ఒకటే. నెక్స్ట్ స్మాల్ n వాల్యూ వచ్చేసి 4m ప్లస్ l, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/4 ఇంటూ p ప్లస్ q. Thus we split or decimate the endpoint input sequence into 4 subsequences. So మనము we split or decimate the endpoint input sequence into 4 subsequences గా స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట. సో అవేంటివంటే x of 4n, x of 4n plus 1, x of 4n plus 2, x of 4n plus 3. స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 సో ఆన్ టు క్యాపిటల్ n/4 మైనస్ 1 అనమాట. సో అది రేంజ్ అనమాట స్మాల్ n అనేది. బై అప్లయింగ్ 8.1.15 obtain capital X of P comma Q is equal to summation L is equal to 0 to 3 Wn, okay, Wn LQ f of L comma Q W4 LP, where P is equal to 0 1 2 3 అనమాట. సో ఈక్వేషన్ 8.1.39. సో వేర్ f of L comma Q is given by 8.1.16, that is f of L comma Q is equal to summation m is equal to 0 to n/4 minus 1 x of L comma m Wn/4 mq. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ L is equal to 0 so on to 3, Q is equal to 0 1 2 so on to n/4 minus 1 అనమాట. సో ఈక్వేషన్ 8.1.40. సో x of L comma m is equal to x of 4m plus L అనమాట. క్యాపిటల్ X of P comma Q is equal to x of n/4 into P plus Q, equation 8.1.42. So thus 4 n/4 point DFT is obtained from 8.1.40 or combined to 8.1.39 to yield the n point DFT. The expression in 8.1.39 for combining the n/4 point DFTs define a radix for decimation in time butterfly which can be expressed in the matrix form. So equation ఉంది కదమ్మా, ఈక్వేషన్ 8.139 అంటే x of P comma Q is equal to summation L is equal to 0 to 3 Wn LQ f of L comma Q W4 LP. దీన్ని మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో మనకి ఇలా వస్తుంది ఈక్వేషన్ 8.1.43. ఓకేనా. సో x of we can expand that one 8.1.39. So the radix for butterfly is depicted in figure 8.1.12a and in a more compact form in figure 8.1.12b. Note that since Wn0 is equal to 1, so the value of Wn0 is equal to 1, each butterfly involves 3 complex multiplications and 12 complex additions. So మీరు రాడిక్స్ 2లో వచ్చే డయాగ్రాము రాడిక్స్ 4లో ఉన్న డయాగ్రాము రెండింటికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో రాడిక్స్ 4 అనేది సమ్ వాట్ కాంప్లెక్స్ అనమాట, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రాడిక్స్ 4 బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఆఫ్ discrete in time domain. This decimation in time procedure can be repeated recursively v times. So hence the resulting FFT algorithm consisting of v stages where each stage contains the n/4 butterflies. మనకు
మనకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయని నేను చెప్పాను రాడిక్స్ 2లో అక్కడ n/2 అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, రాడిక్స్ 2లో అయితే n/2 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి, రాడిక్స్ 4లో అయితే n/4 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రాడిక్స్ 4 బటర్ఫ్లై అల్గారిథం. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. సో బేసిక్ బటర్ఫ్లై కంప్యూటేషన్ ఇన్ ఏ రాడిక్స్ 4 FFT algorithm. ఇన్పుట్ సైడ్ చూడండి, ఎక్స్పాండ్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్స్ WN0 WNQ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంది WN0, నెక్స్ట్ WNQ, WN2Q, WN3Q. సో 0Q 2Q 3Q ఇన్పుట్ సైడ్, అవుట్పుట్ సైడ్ వేరే విధంగా ఉంటాయి. This is all about the discrete in time domain for the radix 4 FFT algorithm. I can explain.